Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we discussed about the two growth promoter hormones, that is the gibberellin and cytokinin. In that, we discussed the characteristics, then about its discovery, then the various applications of gibberellin and cytokinins in the plant growth. In today's lecture, we are going to discuss the remaining two plant growth promoters, that is ethylene and abscisic acid, which are known as growth inhibitors. Let us start our today's session. So first of all, we are going to discuss the ethylene. So as we know that ethylene and abscisic acid both are the growth inhibitor hormones. So they play a role to inhibit the growth. They does not play the promoter role in the plant growth. So what is ethylene? Ethylene, it is the only gaseous growth regulator. ह्या 5 हार्मोन मध्ये असे एकमेव हार्मोन आहे की जे गॅसियस फॉर्म मध्ये आहे. इट इज दी ओनली गॅसियस हार्मोन. आता ह्यामध्ये आपल्याला हे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये बऱ्याच वेळेस विचारलं जातं. व्हॉट इज इथिलीन? इट इज दी गॅसियस ग्रोथ हार्मोन. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. किंवा गॅसियस हार्मोनचं नाव सांगा. गिव्ह द नेम ऑफ गॅसियस ग्रोथ रेग्युलेटर, ग्रोथ इनहिबिटर इन द प्लांट ग्रोथ, असं आपल्याला क्वेश्चन्स विचारले जातात. This hormone, it plays a significant role in the fruit ripening process. So therefore this hormone, it is also called as the fruit ripening hormone, and it is reported by the scientist Denny in year 1924 as ethylene plays effective role in the process of fruit ripening. फळे पिकवण्यासाठी इथिलीन हार्मोनचा यूज या ठिकाणी केला जातो. आणखी हे कोणी रिपोर्ट केलेला आहे? सायंटिस्ट डेनी. अकॉर्डिंग टू द सायंटिस्ट गेन इन इयर 1934, he established that ethylene hormone, it is synthesized naturally in the plants. Natural synthesis in plants according to the scientist गेन. म्हणजे नॅचरली इथिलीन हार्मोन जो आहे तो प्लांट मध्ये काय होत असतो? सिंथेसाइज होत असतो. अकॉर्डिंग टू द क्रॉकर in 1930, he proposed that ethylene is the plant hormone which is responsible for fruit ripening process. फळे पिकवण्यासाठी ह्या हार्मोनचा यूज केला जातो. दिस ऑब्झर्वेशन इट इज सेम टू दॅट ऑफ डेनी. म्हणजे डेनी असेल किंवा क्रॉकर असेल, दोघांचे ऑब्झर्वेशन सेम आहे. काय आहे? ethylene, it is the hormone which plays significant role in the process of fruit ripening process. Fruit ripening hormone इतकं जरी आपल्याला ध्यानात ठेवलं तरी पुरेसं आहे. Ethylene, it is the only gaseous hormone which plays significant role in the process of fruit ripening. Then it is a simple gaseous hormone, gaseous hydrocarbon with essential role in fruit ripening process. हे तर क्लिअरच आहे. फ्रूट रायपनिंग मध्ये यूज केलं जातं. and it is simple gaseous hydrocarbon. It is the chemical nature. Then at the time of formation of ethylene, the source which is widely used at the time of formation, it is the इथेफॉन. हे देखील महत्वाचं आहे. सो इथेफॉन, it is the precursor for the formation of ethylene hormone. Where that ethylene hormone is synthesized, in which plant parts? It is synthesized in a root, shoot, apical meristem, and in the ripening fruits, etc. So the site of synthesis is root, shoot, apical meristem, and ripening fruits, where the synthesis of ethylene hormone is possible. So it is about the introductory part of ethylene hormone. It is only the gaseous hormone. Ithephon, it is the precursor, and it plays significant role in the fruit ripening process. Then come towards the physiological effects of the ethylene or applications of ethylene in the plant growth.
The most important application of ethylene hormone is it promotes the ripening in fruits. फळे पिकवण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. कोणकोणती फ्रुट्स आहेत? बनाना आहे, ऍपल आहे, मँगो आहे. यामध्ये रायपनिंग प्रोसेस मध्ये इथिलीन हार्मोनचा रोल जो आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे. अगेन दे स्टिम्युलेट्स द इनिशिएशन ऑफ लॅटरल रूट्स इन प्लांट. आपल्याला माहिती आहे प्लांट मध्ये प्रायमरी रूट असतो, सेकंडरी रूट असतो, टर्शियरी रूट्स असतो. तर हे जे लॅटरल रूट्स आहेत त्याची डेव्हलपमेंट होण्यासाठी इथिलीन हार्मोनची जे ऍप्लिकेशन आहे, इथिलीन हार्मोनचा जो यूज आहे तो केला जातो. अगेन इट ब्रेक्स द डॉर्मन्सी ऑफ बर्ड अँड सीड. आता डॉर्मन्सी बद्दल जास्त बोलायची काही गरज नाही. जो काही बर्ड डॉर्मंट असेल किंवा सीड डॉर्मंट असेल, बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ इथिलीन हार्मोन वी कॅन ब्रेक द डॉर्मन्सी, देन दॅट बर्ड it initiates the flowering and seed it undergoes germination. Again, the ethylene hormone accelerates the abscission activity in leaves. Abscission activity in leaves, flowers, fruits by forming abscission layer. आता हे अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणजे abscission म्हणजे काय? फॉल ऑफ. म्हणजे त्या ठिकाणी leaves असतील, फ्लावर्स असतील, फ्रुट्स असतील, हे त्याच्या मॅच्युरिटीच्या अगोदरच फॉल डाऊन होतात. कशामुळे? तर ऍब्सिशन लेअर तयार झाल्यामुळे. आणि त्या ठिकाणी लीफ डिस्ट्रक्शन होईल, फ्लावर डिस्ट्रक्शन होईल, फ्रूट डिस्ट्रक्शन होईल, देन इट अफेक्ट्स ऑन दी ग्रोथ ऑफ दॅट प्लांट. सो इट ऍक्सेलरेट्स और इट इज द ऍडव्हर्स इफेक्ट. हा एक ड्रॉबॅक आहे किंवा हा एक तोटा आहे. कशाचा आहे? इथिलीनचा. नेक्स्ट, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लॅटरल बर्ड्स. लॅटरल बर्डची ग्रोथ जी आहे ती इनहिबिट करतो अँड कॉजेस दी अपायकल डॉमिनन्स अँड रिटार्ड्स दी फ्लावरिंग. फ्लावरिंग स्टॉप केलं जातं, अपायकल डॉमिनन्स त्या ठिकाणी प्रमोट केला जातो. आणखी लॅटरल बर्ड ज्या अपायकल बर्डच्या खाली डेव्हलप होणाऱ्या आहेत की ज्या प्लांटच्या ग्रोथ मध्ये महत्वाच्या ठरू शकतात, त्याची ग्रोथ जी आहे ती होऊ दिली जात नाही बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ इथिलीन. अगेन इट एनहान्सेस द प्रोसेस ऑफ सेनेसन्स of plant organs. Senescence means the aging of plant organs. Plant organ मध्ये जे एजिंग आहे ते वाढवण्याचं, एनहान्स करण्याचं काम जे आहे त्या ठिकाणी इथिलीन हार्मोनने केलं जातं. अगेन दे प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन दे इनहिबिट्स द फ्लावरिंग इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. फ्लावरिंग इनहिबिट केलं जातं एक्सेप्ट कोणामध्ये? पायनॅपल मध्ये. पायनॅपल सोडून, पायनॅपल हे एक्सेप्शन आहे ज्यामध्ये तो कोणत्याही प्रकारचा रोल प्ले करत नाही. इथिलीन इनहिबिट्स द फ्लावरिंग इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द पायनॅपल. अगेन नेक्स्ट ऍप्लिकेशन, इट कॉजेस एपिनास्टी, दॅट इज द ड्रोपिंग ऑफ लीव्स अँड फ्लावर्स. व्हॉट इज एपिनास्टी? आपल्याला माहिती आहे प्लांटला अप्पर सरफेस असतो, लोअर सरफेस असतो. मग अप्पर सरफेस वरती वरच्या बाजूला ज्यावेळेस त्या प्लांटचं वेट जे आहे ते वाढेल त्यावेळेस तो काय करेल? बेंड होईल खाली. त्या प्रोसेसला काय बोललं जातं? एपिनास्टी. सो इट कॉजेस द एपिनास्टी, दॅट इज द ड्रोपिंग इफेक्ट ऑफ लीव्स अँड फ्लावर्स. अँड लास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन ऑफ इथिलीन इज इट इन्क्रीजेस ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईमचं नाव महत्वाचं आहे, क्लोरोफायलेज एन्झाईम, कॉझिंग डिग्रीनिंग इफेक्ट इन बनाना अँड सिट्रस फ्रूट. आपल्याला माहिती आहे बनाना आणि सिट्रस फ्रूट आपण कधी घेतो? ज्यावेळेस ते येलो कलर मध्ये असतील त्यावेळेस आपण त्यांना जास्त इम्पॉर्टन्स देतो. आणि ज्यावेळेस हे येलो कलरचे नसतील त्यामध्ये जो काही ग्रीन कलर आहे तो ग्रीन कलर डिग्रीनिंग, ग्रीन कलर कमी करणं आणि येलो कलर वाढवणं. म्हणजेच काय आहे? यामध्ये क्लोरोफायलेज एन्झाईम जो आहे, क्लोरोफायलेज एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी वाढवल्यामुळे तो क्लोरोफायलेज एन्झाईम काय करतो? जो ग्रीन कलर आहे तो कमी करतो आणि त्याच्यामध्ये जो ओरिजिनल रायपनिंग मध्ये येलो कलर आहे तो बनाना मध्ये आणि सिट्रस मध्ये तो काय करतो? वाढवतो. त्यामुळं त्या ठिकाणी जे डिग्रेनिंग आहे ते डिग्रेनिंग त्या फ्रूटचं पॉसिबल होतं आणि त्यामधून आपल्याला जे हवे असणारे बनाना आहेत की जे रायपन कंडिशन मध्ये आहेत, सिट्रस आहेत की जे व्हॅल्युएबल आहेत, ते आपण त्या ठिकाणी मिळू शकतो. सो इट इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट ग्रोथ इनहिबिटर, दॅट इज दी इथिलीन. ऍप्लिकेशन्स अतिशय महत्वाचे आहेत. राईट आन्सर इन 1 सेंटेन्सेसला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनला यावरती क्वेश्चन जे आहेत ते विचारले जातात. देन we are going towards the end part of the plant hormones, the last hormone, that is the abscisic acid.
Again, the abscisic acid, it is the natural growth inhibiting hormone. हा देखील growth inhibitor आहे. According to the scientist Carnes and Adicott in 1961 to 1965, they observed that the shedding of cotton balls due to the chemical substance abscessin 1 and abscessin 2, Roman figure number 1, Roman figure number 2. कॉटन बॉल मध्ये शेडिंग कशामुळे होतं, तर त्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असणारा केमिकल सबस्टन्स आहे ऍब्सिसिन 1 आणि ऍब्सिसिन 2. हे कोणी ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे? कार्न्स अँड एडिकॉट. देन अनदर सायंटिस्ट वेरिंग इन इयर 1963, he isolated substance from the buds of acer. Acer, it is the plant that can induce the bud dormancy, and that substance he named as a dormin. मग ज्यामध्ये ऍसर प्लांट मध्ये बड डॉर्मन्सी जी आहे, ऍसर कॅन इंड्यूस बड डॉर्मन्सी अँड द सबस्टन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बड डॉर्मन्सी इट इज द डॉर्मिन. आणि हे जे दोन सबस्टन्स आहेत, मग ऍब्सिसिन 1 आहे, ऍब्सिसिन 2 आहे, की जो कॉटन बॉल मध्ये शेडिंग कॉज करतो, आणि या ठिकाणी ऍसर प्लांट मध्ये बड डॉर्मन्सी इंड्यूस करणारा सबस्टन्स आहे डॉर्मिन. ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मधून पुढे एक हार्मोन तयार झाला, त्याला नाव दिलेलं आहे दॅट इज द ऍब्सिसिक ऍसिड. त्याला नाव काय दिलेलं आहे? ऍब्सिसिक ऍसिड. सो दी टू आयडेंटिकल केमिकल सबस्टन्सेस previously known as abscessin 1, abscessin 2 and the dormin, they are having the common name, it is called as the abscisic acid. And this abscisic acid, it is synthesized in the plant parts like leaves, fruit, roots and seeds. The chemical nature of abscisic acid is, it is 15 carbon sesquiterpenoid and it is synthesized from mevalonic acid. So it is the precursor for the abscisic acid. So it is all about the introductory part of the abscisic acid, which is also known as the stress hormone, as it plays significant role in the stressful condition in the plant. Let us move towards the last part, that is the physiological effects and applications of abscisic acid, ABA. First, it promotes abscission of leaves and induces dormancy in many plants, as they plays important role as a growth inhibitor. The first role to inhibit the growth via it promotes abscission of leaves. Leaves चा fall down promote करतो, आणखी तो dormancy जी plant मध्ये आहे ती induce करण्याचं काम करतो. Then it controls the dormancy in buds and seeds by inhibiting ग्रोथ प्रोसेसेस. ग्रोथ प्रोसेस इनहिबिट करून बर्ड मध्ये असेल, सीड मध्ये असेल, डॉर्मन्सी जी आहे ती कंट्रोल करण्याचं काम करतो. अगेन इट ऍक्सेलरेट्स द सिनेसन्स ऑफ लिव्स, फ्लावर्स अँड फ्रुट्स. जे एजिंग आहे लिव्हचं आहे, फ्लावरचं आहे, फ्रुटचं आहे, हे ऍक्सेलरेट म्हणजेच वाढवण्याचं काम देखील या ठिकाणी ऍब्सिसिक ऍसिड थ्रू केलं जातं. अगेन इट इनहिबिट अँड डिले. इनहिबिट अँड डिले हे अतिशय महत्वाचं आहे. काय इनहिबिट करतो, काय डिले करतो, तर प्लांट मध्ये होणारी सेल डिव्हिजन इनहिबिट करतो, सेल इलॉंगेशन इनहिबिट करतो किंवा डिले करतो. आणखी सप्रेस काय करतो तो, कॅम्बियम ऍक्टिव्हिटी बाय इनहिबिटिंग मायटोसिस इन व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. All these processes, they are significant for the growth of the plant, that is cell division, cell elongation, cambium activity, and all these processes, they are inhibited or delayed by this growth inhibitor hormone. It is called as the ABA, abscisic acid. So it is called as the growth inhibitor hormone. Next application, it causes efflux of potassium ions from the guard cell. गार्ड सेल मधून पोटॅशियम आयन जे आहेत ते बाहेर पडतात, आणि बाहेर पडल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतो, जो गार्ड सेल जो आहे तो गार्ड सेल काय होतो, क्लोज होतो, आणि त्यामध्ये स्टोमॅटोचं ओपनिंग जे आहे ते क्लोज झाल्यामुळे त्यामधून गॅसेस एक्सचेंज होत नाही. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज दी अँटी ट्रान्सपिरंट. अँटी ट्रान्सपिरंट, ट्रान्सपिरंट म्हणजे काय, ट्रान्सपिरेशन मीन्स द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर्स. वॉटर वेपर्स मधून लॉस होतो कधी, जर स्टोमॅटो ओपन असतील तर. पण प्लांट मध्ये ऍब्सिसिक ऍसिड काय करतो, के प्लस आयन जे आहेत ते पोटॅशियम आयन जे आहेत ते बाहेर टाकण्याचं काम करतो. त्यामुळं गार्ड सेल पर्यायानं स्टोमॅटो जो आहे तो क्लोज होतो, आणखी ट्रान्सपिरेशन जे आहे ते त्या ठिकाणी अवॉइड केलं जातं.
Again, the most important application, it acts as a stress hormone by inducing the plant to bear the adverse environmental condition. Adverse environmental condition मध्ये स्ट्रेसफुल कंडिशन, टेम्परेचर असेल, सॅलिनिटी असेल, त्यामध्ये सर्वाइव्ह होण्यासाठी प्लांट मध्ये एब्सिसिक ऍसिड हार्मोन हा स्ट्रेस हार्मोन म्हणून काम करतो आणि त्या ठिकाणी त्याची ग्रोथ जी आहे ती प्रमोट करण्यासाठी, त्याला सर्वाइव्ह होण्यासाठी मदत करण्याचं करतो. अँड लास्ट ऍप्लिकेशन, इट इनहिबिट्स the flowering in long day plant but it stimulates the flowering in short day plant. long day plant मध्ये flowering inhibit करतो आणि short day plant मध्ये ज्या ठिकाणी डे लेंथ कमी लागते फ्लॉवरिंग होण्यासाठी, त्यामध्ये मात्र फ्लॉवरिंग वाढवण्यासाठी या ठिकाणी ऍब्सिसिक ऍसिड मदत करत असतो. So in today's lecture we discussed about the two growth inhibitor hormones, that is the ethylene and abscisic acid, and their role or applications in the plant growth as a growth inhibitors, their discovery and their importance. Thank you.